उसका चौथा अध्याय और उसकी 28, 29, 30 नूं पढ़ांगे। हाँ जी। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ हे ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੈਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। खुदावन बहुत वड्डी बरकत होवे। असीं बड़े आदर नाल बैठांगे और अज दे वचन नूं असीं सिखांगे। असीं अज दानियल दी किताब उसका चौथा अध्याय और उसकी 28, 29, 30, 31, 32 तक पहुँच चुके हाँ और 28 आयत विच शुरू करदिया होया लिखता है, ये सबो कुछ नबूकदनेज़र राजा उत्ते बीत्या और 12 महीनों के पिछों वो बाबल के शाही महल विच टहल रहा सी। तो राजे ने आख्या कि ये वड्डा बाबल नहीं जिन्हों मैं अपनी शक्ति ते बल नाल महाराजे दे राज लई बनाया, पाई मेरी महिमा दी वड्याई होवे। राजा ये गल बोल ही रहा सी कि आकाशों एक आवाज़ आई कि हे नबूकदनेज़र राजा, तेरे विखे ये हुक्म हो चुका है कि तू राज तेथों लै लिया जाएगा अते तू मनुखा विचों हक्या जावेगा अते तेरा वास खेत दे पशुआं नाल होवेगा ते तैनूं घाह खवाया जावेगा अते मतलब खवाया जाएगा जिमें बलदां नूं घाह खवाईदा है। इस तरह तेरे उत्ते ये 7 समय बीतणगे तां तैनूं पता लगेगा कि अत महान मनुखां दे उत्ते राज करदा है, सरदारी करदा है अते जिन्हों चाहता है उन्होंने उच्चा करता है। उस घड़ी वो गल नबूकदनेज़र दे उत्ते हुई, वो मनुखां विचों हक्या गया। मेरे अजीजो, नबूकदनेज़र पातशाह नूं जे असीं अज वेखदे हां ते इह एक बहुत करूर जाने के बहुत गुस्से खोरा बंदा सी। इस करके बाबल दा पातशाह जिसने आके यरूशलेम नूं उजाड़ दिता सी और यरूशलेम दे विच रहन वाले जिहड़े लोग सन, क्योंकि इजराइली सन और खुदा हमेशा इजराइल विच अपने नबी घल्लदा है। नबी इस करके घल्ले जाते हैं कि इजराइल नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई विगाड़ ना होवे। जे विगाड़ हुंदा सी जां वो अपनी मर्जी करते सन ते फिर नबी आके परमेश्वर दा वचन इजराइल दे राजे नूं दसदा सी, इजराइल लोकां नूं दसदा सी भई आ तुहाडे अंदर कमी है, इस करके तुहाडे लई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। प्रभु
बहुत वड्डी बरकत होवे। मुश्किल जिहड़ी है उहनूं असीं वेखांगे कि वो मुश्किल बाबल दे राजे नबूकदनज़र दे आउण तो पहलां लोकां दे किहो जे विहार, किहो जे चाल चलन सन, किहो जिहा जीवन गुजार रहे सन। और असीं पढ़ते हैं जिरमिया 7 अध्याय पहलियां 2-3 आयतां। जदों असीं इन्हां नूं वेखदे हां इन्हां आयतां नूं ते सानूं पता लगदा है कि इसराइल विगड़ चुकिया होया सी और अपने परमेश्वर नूं छड्ड चुकिया होया सी। जदों कोई परमेश्वर नूं छड्ड देंदा है, यहोवा परमेश्वर, जदों कोई अपने प्रभु तो वखरा हो जाता है, फिर वो जिंदगी च कुछ भी कर नहीं सकता, बल्कि उन्होंने बहुत सारा कष्ट सहना पैंदा है। सो इत्थे लिखत कहती है, और वो बचन जो जेड़ा यहोवा वालों जिरमिया नूं आया कि तू यहोवा दे भवन दे फाटक विच खलो के उथे ये गल लई पुकार अते आख कि हे यहूदा दे सारिओ, यहोवा दा वचन सुनो। तुसी जेड़े इन्हां फाटकां थाणी यहोवा नूं मत्था टेकन लई वड़दे हो, सैना दा यहोवा इसराइल दा परमेश्वर यूं फरमाउंदा है, तुसी अपने राहां अते अपने कम्मां नूं ठीक करो, तां मैं तुहानूं इस स्थान विच वसन दियांगा। तुसी इन्हां झूठियां गल्लां उत्ते भरोसा ना रखो कि ये यहोवा दी हैकल है, ये यहोवा दी हैकल है, ये यहोवा दी हैकल है। आज जो साडा प्रभु जिसने सानू इस धरती के उत्ते घल्लिया होया है, ओदियां अखां सानू हमेशा वेखदियां ने, ओदियां अखां सानू हमेशा वेखदियां ने, और उसे यहोवा परमेश्वर दियां अखां इसराइल नूं वेख रहियां सन। तो वचन कहता है जबूर 139 की पहली आयत विच, हे यहोवा तू मैनू जांच लिया ते तू मैनू परख लिया, तू मेरा उठना अते बैठना जानता है, तू मेरे विचारां नू दूर तो ही समझ लेंदा है, तू मेरे चलने अते लेटने दी छानबीन करदा है, तू मेरियां सारियां चालां तो वाकिफ है। मेरे अजीजो, इसराइल दे अंदर जदों नबी आउंदे सी ते उन्हां नूं आग्याकार बनाउण वास्ते आउंदे सी, उन्हां नूं वफादार बनाउण वास्ते आउंदे सन। उन्हां विचों जिहड़ियां गल्लां प्रभु नूं चंगियां नहीं सी लगदियां, उन्हां दे लई नबी आउंदे सन, और जां ते ओह सिद्धा वचन देंदे सन, जां फिर ओह राजा नूं कहिंदे सी, और राजे इन्हां नबियां तो डरदे सन। जिहड़े नहीं सन डरदे, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं सी पैंदा, जिहड़े डर जांदे सन ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, आकाश दी राणी दी पूजा की,
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਯਿਰਮੀਆ 7:16 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 7:16, ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸਰਾਈਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੇ ਸਨ, ਪਿਓ ਅੱਗ ਤਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੀਵੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਕੀ ਪਕਾਉਣ? ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ। ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਏ ਖਲੋ ਜਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਹੇ ਇਸਰਾਈਲ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮਤਲਬ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਵਾਲਾ। ਯਿਰਮੀਆ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੀਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਜੜ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ
ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਰਲਾਪ, ਔਰ ਵਿਰਲਾਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਆਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਗਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਉਨ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਮਿਆਰ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਲਾਡਲੇ। ਸਿਯੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਸਨ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਜਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਦੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਛੁੱਤਰ ਮੁਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਤਰ ਮੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੌਣ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਛੁੱਤਰ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਤਰ ਮੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਤਰ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕ ਗਏ ਰੇਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਛੁੱਤਰ ਮੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਦੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਭ ਪਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਨਿਆਣੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੋ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦਈ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਕਲ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦੂਏ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜਲਾਦ ਠਹਿਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼ਾਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਇਹ ਡੈਨੀਅਲ ਸੀ, ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2700 ਮੀਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਤੱਕ 2700 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2700 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੰਬੇ 2000 ਮੀਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਬੈਂਗਲੌਰ 700 ਮੀਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2700 ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨਬੀ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੀਏ ਤਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕਤਾਈ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕਤਾਈ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ 2021 ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵਫਾਦਾਰ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਏਲ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੈਨੀਏਲ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਏ, ਔਰ ਡੈਨੀਏਲ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਏ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਰਾਕ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਰਾਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਔਰ ਕਿ ਅਸੀਂ 4:28 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਆਈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੋਤੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਦਮੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਤਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਪਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3:10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸन्नाटे ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌ ਨਾਲ ਟੱਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜਲ ਪਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜਲ ਪਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਲ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਇਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂ ਕਰ ਖੁਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਦਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਵਾਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ।